राजनीति संचालित होना चाहिए, क्योंकि राजनीति का अर्थ क्या है? साधारण शब्दों में जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाए उसे राजनीति कहते हैं। नीति शब्द, नीति माने धर्म। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अटल नीति, सत्य नीति। राजनीति का अर्थ है कि राज्य में निवास करने वाले नेता है ना, नेता राजनीति करते हैं। नेता कौन होता है? जिसमें नैतिकता होती है, जो समाज को ढोकर के ले चलता है, समाज को कल्याण के मार्ग पर चलाता है, वही तो नेता है। इसलिए राजनीति में यदि धर्म नहीं होगा तो राजनीति कल्याण पक्ष प्रदायनी नहीं हो सकती। इसलिए मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं धर्म का अर्थ कर्तव्य भी होता है। श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे। कर्तव्य पालन तद्दिव्यमभय धर्म है, जो हमारा सामान्य धर्म है, देश का धर्म है, देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है, उसका पालन करना। हमारा द्वारिकाना ऋषिकुमार जलरिया परिवार की हार्दिक लागणी। जम्मू कश्मीर की आप जो बात कर रहे हैं, और जिलाध्यक्ष महोदय से अंशाबेन ने पण आवकारी है। वास्तव में आतंकवादी समस्या ये बहुत पुरानी है। कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ है? बहुत घटनाएं हमारे देश में हुई हैं। पहलगांव की घटना आश्चर्यजनक है, क्योंकि वहाँ पहचान के अनुसार, धर्म के अनुसार हत्याएं की गई। लोग ये जो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवादियों ने बता दिया कि हमारा धर्म होता है। हिंदू को पहचान करके, यानी ओळखान करी ने उनको गोली के द्वारा उनकी हत्याएं की गई हैं। तो ये तो बहुत पशुतापूर्ण कृत्य है। राक्षसों के साथ इनकी तुलना की जा सकती है। असुर हैं ये सब। त्रेता युग में रावण था, द्वापर में कंस था, कलयुग में आतंकवादी राक्षस के रूप में उत्पन्न हुए हैं। हमारे देश की मजबूती को, हमारे देश के ऐश्वर्य को, हमारी समृद्धि को देख नहीं पा रहे हैं। भारत को कमज़ोर करने का ये प्रयास है। अखंड भारत को और खंडित करना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये संदेश है, सभी भारतीयों को एक होकर के इनके साथ मुकाबला करना चाहिए, आतंकवाद के साथ मुकाबला करना चाहिए। बहुत मुश्किल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और ये स्वतंत्रता स्थायी बनी रहे, ये तदर्थ हमें एक होकर के, एक मत होकर के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के राष्ट्र के हित में एकजुटता का दर्शन कराना चाहिए। उससे हमारी सेना का भी मनोबल बढ़ेगा, नेताओं का भी मनोबल बढ़ेगा, सरकार का भी आत्मबल पुष्ट होगा। बहुत आवश्यकता है इसकी, एकजुटता की। अनेकता में एकता सिद्ध करना कठिन जरूर है, लेकिन धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर हम सारे मतभेदों को भुला करके एक हो सकते हैं, एक होना चाहिए। यही सबसे बड़ा कश्मीर और पहलगांव की समस्या का हल है। आतंकवादियों को चुन चुन करके शिक्षा देनी चाहिए और उनके पीछे जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को चिन्हित करके उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। આજે અમરાપર એટલે કે મોરબી પાસેનો ગામમાં મા મોમાઈનો પાટોત્સવનો એક દિવ્ય અને ભવ્ય કાર્યક્રમ હતો। પરમ પૂજ્ય જગતગુરુ શંકરાચાર્ય પણ પધાર્યા હતા અને આજની આ ધર્મસભા ખૂબ, જેને કહીએ કે દેશ અને રાષ્ટ્ર માટે સૌએ સંકલ્પબદ્ધ બનવું પડે, સમર્પિત થવું પડે। ધર્મ બસશે તો દેશ બસશે અને દેશ બસશે તો સમાજ
અને જાતિ જ્ઞાતિને આપણે બધા બચીશું. અને એટલા માટે પરમ પૂજ્ય શંકરાચાર્ય જે પણ આશીર્વાદ વચનમાં એ કીધું હતું, સાથે સાથે એમને પણ સરસ વાત કરી કે અંતે માનવી એ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિને આધ્યાત્મિક ચેતનાને જગાડવા એથી જ એને સુખ પ્રાપ્ત થાય. જે આજે અમરાપરમાં કાર્યક્રમ થયો છે એ વરજાંગભાઈ આહિર કે જેમને આખું આ મંદિર બનાવ્યું, મંદિરમાં પાટોત્સવનો કાર્યક્રમ પણ કરી રહ્યા છે છેલ્લા 15 વર્ષથી. વરજાંગભાઈ પણ ખૂબ સમાજ સેવક છે અને સમાજ માટે, ગામ માટે, લોકો માટે એ ખૂબ સારી સેવા કરી રહ્યા છે અને એમના સંબંધોને કારણે આજનો આ કાર્યક્રમ ભવ્ય બન્યો છે. સાહેબ, ખાસ કરીને અત્યારે સ્વામીજીએ પણ કીધું છે, શંકરાચાર્યએ પહેલગામની ઘટના જે પૂછીને ધર્મ પૂછીને જે હત્યાઓ કરવામાં આવી, આ વિશે આપ શું કહેશો? હું ચોક્કસ માનું છું કે પહેલી ઘટના છે કે જેમાં આતંકીઓએ ધર્મ એટલે કે હિન્દુ છે, કલમા પઢો, કલમા ન આવડે એટલે હિન્દુ છે એમ માનીને બધાને જે રીતે એમને માર્યા છે એ વિચારવાનું અને દેશ આખાએ આ વિષયને સમજવાની આવશ્યકતા છે. મારું માનવું છે એ ખાલી પર્યટકો ઉપરનો હુમલો નથી, આ સમગ્ર હિન્દુ સમાજ ઉપરનો હુમલો છે, સમગ્ર દેશ ઉપરનો હુમલો છે, દેશના આત્મા ઉપરનો હુમલો છે. એટલે આ ચલાવી પણ ન લેવાય. મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ જે એમને કીધું જ છે કે એકને ગોતી અને બદલો લેવામાં આવશે અને આ આતંકીઓને ભારે પડશે. મારું નામ છે વરજાંગભાઈ રાણાભાઈ જીલરિયા. હાલ સુરત 50 વર્ષથી રહું છું. મૂળ વતન આકોલવાડી ગીર, તાલાળા તાલુકો અને અમરાપર મુકામે અમારા કુળદેવીનું મંદિર છે. અમે 2010માં આ મંદિરનો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ મા ભગવતી કનકેશ્વરી દેવીના હાથથી કરેલો અને મા કનકેશ્વરી દેવીની ભાગવત કથાનું પણ 8 દિવસનું આયોજન કરેલું અને ભવ્ય પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને આજે 15 વર્ષ પૂરા થયા છે. એ નિમિત્તે એનો 15મો પાટોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ અને આ પાટોત્સવમાં જગતગુરુ શારદાપીઠના શંકરાચાર્ય શ્રી સદાનંદજી સ્વામી સરસ્વતીજી મહારાજ અમારે આંગણે પધારી રહ્યા છે. એની સાથે નવચંડી યજ્ઞ પણ થઈ રહ્યો છે. તો આ ત્રિવેણી સંગમમાં પધારેલા તમામ સ્નેહીજનો, મારો જીલરિયા પરિવાર, સમાજ અને અન્ય સમાજ, તેમાં રાજકીય દાખલા તરીકે વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ આવી રહ્યા છે, મોહનભાઈ કુંડારિયા આવ્યા છે, કાંતિભાઈ અમૃતિયા આવેલા છે, દુર્લભજીભાઈ પણ ધારાસભ્યશ્રી આવે છે અને મહાનુભાવમાં જીતુભાઈ અને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, મંત્રી, તાલુકા પંચાયત ખૂબ આગેવાનો અમારા પ્રસંગમાં સહભાગી થઈ અને માનો રૂડો પ્રસંગ ઉજવી રહ્યા છીએ. અને મોરબી શહેરે અમને મોટા કરી માનું માયતમ વધારે છે. એ બદલ હું સમગ્ર મોરબી જિલ્લાનો આભારી છું, એને શુભકામના પાઠવું છું. અને પત્રકાર મિત્રો અમારા આ કાર્યને બિરદાવે છે, એના બદલ અમે વારંવાર એમનો આભાર માનીએ છીએ. જય મોમાય માત કી.